Hello everyone, welcome to all of you. In our last lecture, we completed the division Pteridophyta from subkingdom Cryptogamy. In our today's lecture, we are going to start the first division from subkingdom Phanerogamy. All we know that Phanerogamy, it is the subkingdom of kingdom Plantae. The phanerogams means phaneros means visible and gammas means marriage. The major difference between the cryptogamy and phanerogamy is cryptogamy, these are the lower plants, and phanerogamy, these are the higher plants. And cryptogamy, it is the lower plant group and it shows the non-flowering plants. All the plants are non-flowering plants in cryptogamy, while the group of subkingdom phanerogamy, the members are फ्लावरिंग प्लांट्स. हे सगळ्यात महत्त्वाचा डिफरन्स आहे. फनेरोगॅमी मध्ये सगळ्या पर्टिक्युलर प्लांट्स मध्ये फ्लावरिंग प्लांट्सचा जो नंबर आहे तो जास्त आहे, पण क्रिप्टोगॅमी मध्ये मात्र ते नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आहेत. ॲज द फ्लावर्स आर प्रेझेंट, they further develops the fruits and they produces seeds. So seeds again it plays major role at the time of germination. In phanerogamy, it produces the special reproductive structures which are visible. आपण ते पाहू शकतो. The name phaneros means visible. So these reproductive structures are visible for us. And the plants, they possesses typical type of the scent. त्यांना एक वास आहे. So these subkingdom phanerogamy, it is the major and most important plant group from kingdom Plantae, which further classified into vascular plants. Here in phanerogamy, there are two divisions. Number one, gymnospermy, and number second, angiospermy. Again, this division angiospermy, it is further classified into two classes. One, it is a dicotyledony, another one, it is the monocotyledony. So it is the further classification of this phanerogamy subkingdom that we are going to study in a detail in our next lecture. So in today's lecture, we are going to continue just the first division from phanerogamy, that is the division gymnospermy. The term gymnos means naked and sperma means seeds. The seeds are naked. यामध्ये सीड्स कसे असतात? नेकेड्स असतात. त्यामध्ये नंबर काय आहे पहा. The number of gymnospermic plant group in world मध्ये जवळपास 70 जेनेरा आहेत, 1000 स्पेसीज आहेत. And in our India there are total 16 generas and 53 species are there. जगाचा विचार केला तर 70 जेनेरा आहेत, 1000 स्पेसीज आहेत, आणि भारतामध्ये जवळपास 16 जेनेरा आणखी 53 स्पेसीज जे आहेत त्या जिम्नोस्पर्मिक प्लांटच्या आहेत. Let us move towards the general characteristics of this division gymnospermy. Habit: the plants are evergreen, shrubs, or some are woody trees. Evergreen आहेत, shrubs आहेत, woody trees आहेत. And this division, it is the primitive group of flowering plant. म्हणजे अँजिओस्पर्मच्या अगोदर हा primitive group आहे flowering plantचा, where the seeds are not covered by fruits. That is the ovary. म्हणजे सीड्स कसे आहेत इथे ओपन आहेत, जे की फ्रूटने कव्हर केलेले नाहीत. द व्हॅस्क्युलर टिश्यू सिस्टम, इट इज वेल डेव्हलप्ड. दॅट इज झायलेम with tracheids and phloem with sieve cells. So these are the major characteristics related with the division gymnospermy. About their number, about its habit, they are primitive group of flowering plants. Then the seeds are not covered by the fruits, and about its vascular tissues. Then here the plant body further divided into exact root, stem and leaves. यामध्ये पर्टिक्युलर डिफरन्शिएशन आहे. मग रूट असेल, स्टेम असेल किंवा लीव्ज असतील. म्हणजे हा जो काही पर्टिक्युलर स्पोरोफाइट आहे, दॅट स्पोरोफाइट इट इज फर्दर डिफरन्शिएटेड इनटू रूट, स्टेम अँड लीफ. वन बाय वन आपण रूट कसा आहे, स्टेम कसा आहे, लीव्स कशा आहेत हे आपण स्टडी करणार आहोत. द टाइप ऑफ रूट, it is a taproot system. The roots showing taproot system, they are having symbiotic association with the other plant groups.
मग यामध्ये कोरॅलॉइड रूट जे आहेत पर्टिक्युलरली सायकस मधील, सायकस इट इज द एक्झाम्पल ऑफ जिम्नोस्पर्म. द कोरॅलॉइड रूट ह्या डायग्राम मध्ये आपण पाहू शकतो. हिअर these are the coralloid roots of the cycas and they are having association with the blue green algae. blue green algae बरोबर त्याचं काय आहे, सिम्बायोटिक असोसिएशन आहे, म्हणजे लिव्हिंग पार्टनर बरोबर ते असोसिएट झालेले असतात सर्वाइव्ह होण्यासाठी. अगेन अनदर एक्झाम्पल वेअर दी रूट्स ऑफ पायनस, आपण ही डायग्राम पाहू शकतो. हिअर द रूट्स ऑफ पायनस इट इज हॅव्हिंग असोसिएशन विथ द एंडोफायटिक फंजाय. नेम ऑफ दॅट एंडोफायटिक फंजाय इज मायकोरायझी. या मायकोरायझी जो एंडोफायटिक फंजा आहे त्याच्याबरोबर पायनसचे रूट जे आहेत ते काय झालेले असतात, असोसिएट झालेले असतात फॉर देअर फर्दर लाईफ cycle. So it is about the roots in gymnospermic plants which are having the association with the different other plant groups. Then about the stem, the nature of stem is erect, it is aerial, it is solid and cylindrical in nature. आता यामध्ये सेकंडरी ग्रोथ नेहमी प्रेझेंट असते. सेकंडरी ग्रोथ इज प्रेझेंट बिकॉज द कॅम्बियम इज प्रेझेंट. म्हणजे झायलेम आणि फ्लोएम मध्ये कॅम्बियम प्रेझेंट असतो, त्यामुळे सेकंडरी ग्रोथ काय आहे त्यामध्ये प्रेझेंट आहे. आता इथे एक्झाम्पल घेतलेलं आहे सायकस प्लांटचा. या सायकसचं जर स्टेम आपण पाहिलं तर हे कसं आहे, अनब्रँच्ड स्टेम आहे. आणि इथे जो कोनिफर्स दुसरी डायग्राम आपण दाखवलेली आहे, दिस कोनिफर्स इट इज हॅव्हिंग दी ब्रँच्ड स्टेम. सो द नेचर ऑफ स्टेम इट इज इरेक्ट, it is aerial, cylindrical in nature. Secondary growth is present in cycas, it is unbranched, while in conifers it is branched stem. Let us move towards the leaves. The nature of leaves in a gymnospermic plant it is dimorphic. दोन प्रकारचे आहेत, एक आहे foliose leaf आणि दुसरा आहे scaly leaf. The nature of foliose leaf it is green, simple, नीडल लाईक और पिननेटली कंपाऊंड. इथे आपण पाहू शकतो सायकस मध्ये हे जे लीव्स आहेत ते ग्रीन कलरचे आहेत, सिंपल आहेत, नीडल लाईक आहेत और पिननेटली कंपाऊंड आहेत. आणि पर्टिक्युलर दुसरा टाइप आहे लीव्स मध्ये स्केली लीव्स. दे आर स्मॉल इन साइज, मेम्ब्रेनस अँड ब्राउन इन कलर. ब्राउन इन कलर मध्ये आहेत. देन द स्पोर्स आर हेटेरोस्पोरस. स्पोर्स आर हेटेरोस्पोरस. हेटेरो म्हणजे दोन वेगवेगळ्या प्रकारचे स्पोर्स आहेत. They are produced by microsporophylls. Microsporophylls produce microspores, they are male, and megasporophylls they produce female, that is the megaspores. Phylls means leaves. Phylls म्हणजे काय आहे, leaves आहेत. म्हणजे या पर्टिक्युलर leaves मध्ये पर्टिक्युलरली काय होत असतात, स्पोर्स तयार होत असतात. मग इथे पाहू शकतो आपण या डायग्राम मध्ये these are the megasporophylls of cycas. हे सायकसचे काय आहेत, मेगास्पोरोफिल्स आहेत, म्हणजे ते फिमेल आहेत पर्टिक्युलरली. आणि वरच्या डायग्राम मध्ये आपल्याला काय दाखवलेले आहेत, मायक्रोस्पोरोफिल्स इन दी सायकस. म्हणजे हे काय आहेत, मेल आहेत, आणि खाली काय आहेत ते फिमेल आहेत. इट इज द मेल, दिस वन इट इज द मायक्रोस्पोरोफिल्स अँड दिस वन इट इज द मेगास्पोरोफिल्स इन सायकस. Then again this gymnospermic it is having the economic importance also. How the cycas, this diagram which is showing this cycas it grows as a ornamental plant in our gardens. Ornamental plant म्हणून देखील cycas त्या ठिकाणी यूज केलं जातं गार्डन मध्ये. Then pinus it is used as a source of pine wood, then in turpentine oil making, then pine resin is also obtained from the pinus. So again this gymnospermic plant it is having wide economic importance. Let us move towards the diversity of gymnospermic plant. This gymnospermic plant they are having wide diversity in their size also. First example that is the ginkgo biloba. या डायग्राम मध्ये आपल्याला हा जो पर्टिक्युलर प्लांट दिसतो हा गिंगो बायलोबाचा प्लांट आहे. याला बोललं जातं लिव्हिंग फॉसिल. हा काय आहे, लिव्हिंग फॉसिल. आपण क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो, गिव्ह रिझन वाय गिंगो बायलोबा इज कॉल्ड एज दी लिव्हिंग फॉसिल, और विच मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन मध्ये देखील विचारलं जातं खालीपैकी कोणता लिव्हिंग फॉसिल आहे. खाली वेगवेगळ्या प्लांटची नावं दिली जातील आणि आपल्याला त्यामधून गिंगो बायलोबा हे आन्सर सिलेक्ट करायचं आहे. व्हॉट इज द रिझन बिहाइंड दिस, बिकॉज it is found in fossil as well as in a living form. आता हा गिंगो बायलोबा जो प्लांट आहे तो फॉसिलच्या फॉर्म मध्ये देखील मिळतो आणि लिव्हिंग फॉर्म मध्ये देखील मिळतो. and the most important thing behind the living fossil is the number of fossil forms are more than living forms.
फॉसिल फॉर्मचा नंबर जो आहे तो अतिशय जास्त आहे लिव्हिंग फॉर्म पेक्षा. therefore the गिंगो बायलोबा is called as the living fossil. It is about the first plant in the diversity in gymnosperm. Second example, that is the Sequoia sempervirens. आता ह्या इमेज मध्ये आपल्याला हे जे प्लांट दिसतं, इट इज द टॉलेस्ट लिव्हिंग प्लांट इन द वर्ल्ड. आपल्याला जनरल नॉलेज मध्ये देखील हा क्वेश्चन विचारला जातो जीके मध्ये. सिकोया सेम्परवायरन्स, इट इज द टॉलेस्ट लिव्हिंग प्लांट इन द वर्ल्ड. जगामधील सर्वात उंच झाड आहे सिकोया सेम्परवायरन्स की जो जिम्नोस्पर्म आहे. आता याची हाईट किती आहे? इट इज हॅव्हिंग हाईट अबाउट 366 फीट. 366 फूट उंचीचं हे झाड आहे. विच इज कॉमनली कॉल्ड एज द कोस्ट रेडवूड इन द कंट्री, दॅट इज द कॅलिफोर्निया. त्याला आपण कॅलिफोर्नियामध्ये काय म्हणलं जातं? कोस्ट रेडवूड या नावाने देखील त्याला ओळखलं जातं. सो इट इज अबाउट दी डायव्हर्सिटी, अबाउट दी लिव्हिंग फॉसिल अँड दी टॉलेस्ट लिव्हिंग प्लांट इन दी वर्ल्ड. आणखी यामध्ये दोन इंटरेस्टिंग प्लांट्स आहेत की ज्याचा गर्थ देखील अतिशय मोठा आहे. त्यामध्ये कोणता प्लांट आहे? दॅट इज द टॅक्सोडियम म्युक्रोनेटम. आता हा जो पर्टिक्युलर टॅक्सोडियम म्युक्रोनेटम इथे प्लांट आपण दाखवलेला आहे, त्याची गर्थ साईज जर मेजर केली, इट हॅज गर्थ साईज अबाउट 125 फीट. म्हणजे हा जो काही गर्थ आहे त्याचा पर्टिक्युलरली हा 125 फीट एवढा मोठा गर्थ आहे त्याचा. किती आपण इमॅजिन करू शकतो पहा. आणि त्यामध्ये दुसरा प्लांट आहे झामिया पिग्मिया. इट इज द स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म विच इज हॅव्हिंग 25 सेंटीमीटर साईज ओनली. म्हणजे असं नाही की फक्त टॉलेस्ट लिव्हिंग प्लांट इन द वर्ल्ड आहे, त्यामध्ये कमी स्मॉलेस्ट साईजचे देखील 25 सेंटीमीटर साईज इतक्या साईजचे देखील जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स आपल्याला पाहायला मिळतात, ज्याचं नाव आहे झामिया पिग्मिया. सो टॅक्सोडियम म्युक्रोनेटम, इट इज हॅव्हिंग गर्थ साईज ऑफ 125 फीट and Zamia pygmea, it is the smallest gymnosperm which is having the size of 25 centimeter also. So it is all about the gymnospermic plant. It is the first division from the phanerogamy subkingdom and it has a great importance also. In the next lecture we are going to continue the last division from phanerogamy, that is the division angiospermy. Thank you.